इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ, 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਸੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। न्यूज़ 18 पंजाब के मंच से जुटी पूरी मान सरकार, सारे मंत्रियों ने अपने विभागों का दिता हिसाब किताब, लोगों के मसलियां ते न्यूज़ 18 ने बेबाकी नाल पूछे सवाल। विस्तार तो बाद मान कैबिनेट की अज पहली बैठक, सीएम मान की अगवाई सवेरे 10 बजे होगी मीटिंग। नवे मंत्रियों को मिले महकमे, अमन अरोड़ा बने शहरी विकास मंत्री, जोड़ा माजरा को सेहत विभाग का जिम्मा, डॉक्टर इंदरवीर निज्जर लोकल बॉडी ते अनमोल गगन मान सैर सपाटा मंत्री। मान कैबिनेट हरजोत बैंस और कुलदीप धालीवाल को मिली प्रमोशन, बैंस को जेल ते माइनिंग के नाल हुण सिक्ख्या विभाग की भी मिली कमान, पेंडू विकास मंत्री धालीवाल को खेतीबाड़ी का भी जिम्मा। पंजाब को मिलिया नवा मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी की थां, 1999 बैच के वीके जंजुआ को मिली जिम्मेवारी, हुण तक स्पेशल मुख सकत्तर जेल के अहुदे ते सी तैनात। चार्ज संभाल रही एक्शन डीजीपी गौरव यादव, मूसेवाला केस लॉरेंस तो खुद की पुछगिछ, सीआईए खरड़ पहुंचे, किते सवाल जवाब। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे भगवंत मान। जी हाँ, बेअदबी कांड ते बोले ने मुख्य मंत्री भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि बेअदबी का इंसाफ दवाओगे, चाहे कुछ भी करना पवे, इंसाफ दवा के ही रवांगे, बड़े बड़े वकील भी करने क्यों ना पैन, इंसाफ दवाया जाएगा। इस मामले मुलजम जिड्डा वड्डा मर्जी होवे कार्रवाई की जाएगी, उस खिलाफ बेअदबी के नां ते सियासत नहीं की जाएगी। सीएम भगवंत मान का ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, बेअदबी के साजिश शिकारां ਨੂੰ बेनकाब करांगे। दरअसल सीएम भगवंत मान कल न्यूज़ 18 के मंच सुनहरा पंजाब से पहुंचे सन, उत्थे उन्होंने बेअदबी कांड ते खुल के बोले ने ते तुहानूं दस दें कि दरअसल बेअदबी का मुद्दा पंजाब की सियासत का बेहद ही अहम मुद्दा रहा है। कुछ दिन पहला भी सीएम भगवंत मान सिख आगूआं नूं मिले सी, जांच रिपोर्ट सौंपी गई सीगी, उन्हां दे वल्लों ते भरोसा दवाया गया सीगा कि बेअदबी के जो दोषी ने उन्हां नूं कार्रवाई की जाएगी, उन्हां दे खिलाफ ते भरोसा दवाया। ते सीएम भगवंत मान खुल के बोले ने, उन्होंने कहा कि बेअदबी का इंसाफ दवा के रवांगे, चाहे कुछ भी करना पवे, इंसाफ दवाया जाएगा। इस बाबत बड़े बड़े वकील क्यों ना करने पैन, किसी को बख्शिया नहीं जाएगा, बेअदबी ते न्याय ते सियासत नहीं की जाएगी। गुरु ने आप ही देना है, क्योंकि इत्थों वाली कचहरियां च वकील कर लेंगे, इत्थों वाली कचहरियां च बहेंगे कर लेंगे इधर उधर, तां वाली कचहरियां च कौन माफ़ करूगा जी, जिहड़ी रब दी लगदी है। उत्थे अमलों के होंदे ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। सो गुरु साहब की बेअदबी की जांच जिहदा मर्जी नाम आ जाए होगी, तो जिहदा नाम आ गया अंदर होगा जी। इदू वड्डा कोई मैं कहना पाप नहीं हैगा धरती ते, जिन्हां ने गुरबाणी जिहड़ी गुरुआं दी बाणी गलियां च रोलती, रोड़ियां च रोलती। मैं वादा करदा, मैनूं जिथे तक मर्जी जाना पवे, मैनूं कोई अफसर बदलने पैण, मैनूं कोई बड़े बड़े वकील करने पै जाण, मैं करूँगा, पर मैं गुरु साहब की बेअदबी का इंसाफ दवाऊँगा जी। न्यूज़ 18 के मंच से सीएम मान ने एक होर वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि लीडरां ते अफसरां की उतली कमाई बंद कर दी गई है, इसलिए कमाई बंद हुई तो वह हुण तनख्वाहां वधाउण दी मंग कर रहे हैं। नाले उन्होंने कहा कि 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा सारियां तो। मूसेवाला के कतल के बारे उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा है कि मूसेवाला के कतल दे लैके मेरे अंदर चीज है, गैंगस्टरां नूं फड़ रहे हैं तां सच सामने लियावांगे। तां दस दें कि न्यूज़ 18 के मंच से सीएम मान ने वड्डा बयान दे दिता है। उन्होंने कहा कि लीडरां ते अफसरां की उतली कमाई बंद हो गई है, तो कमाई बंद हुई तो तनख्वाह ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दरअसल भगवंत मान भ्रिष्टाचार बारे गल कर रहे हैं, जो सीएम भगवंत मान ने भ्रिष्टाचार को लैके काफ़ी सख्त ने, तो उन्होंने कहा कि भ्रिष्टाचारियों को बख्शिया नहीं जाएगा। पंजाब के लोगों ने जिन्होंने पैसा खादा है, जिन्होंने लीडर ने उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं राजनीति च नहीं लेना चाहता, मेरा छोटा भाई सी, क्योंकि मैं कलाकार, और इन्नी छोटी उम्र च इन्ना फेम लेना बहुत वड्डी गल है जी। मैनू पता है जिहड़ी शोहरत है ना, ये छेती कीतिया नहीं मिलती, ये वास्ते लोग सदियां ला देंगे ने, भांडे धोंदे उस्तादां दे,
पर शुभदीप सिद्धू मूसेवाला इन्ना फेवरेट हो गया लोग, नॉट ओनली पंजाबीज, गोरे काले सब, मतलब जदों कलाकार ना लैंगुएज तो उपर उठ जे ना फिर वड्डी गल है। सर मशहूर होना ते महान होना डिफरेंट गल्लां ने। मशहूर कोई भी हो जाता है, महान बहुत घट होंदे ने। सो उन्हां दा जिहड़ा मर्डर होया बड़ा बहुत ही दुखांत है। अज भी मेरे दिल च चीज़ है, फड़ रहे हैं सारे गैंगस्टर भी फड़ रहे हैं, सब कुछ हो जाऊगा। पर जे तुसीं कहो कि संगरूर तुसीं सिद्धू मूसेवाले साहब नाल जां किसी नाल होर जोड़ दोगे, मैं नहीं चाहता। राजनीति अलग जगह है, कलाकारी अलग जगह। हालांकि मेरा भरा वो मानसा तो चोण लड़िया सी, पर मैं एक भी लफ्ज़ ਉਹਦੇ विरुद्ध नहीं बोलिया, ना ही ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ विरुद्ध बोलिया। फिर सो इदां ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं कि मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर ਤੇ मैं किसी सरकार ਨੂੰ ਇਹ नहीं कहूँगा वो ਐ नहीं करदी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रल के काम कर रहे हैं, NIA ਨਾਲ मैं रल के काम कर रहा, BSF ਨਾਲ मैं बॉर्डर ਤੇ रल के काम कर रहा, ठीक है जी। बाकी दिल्ली पुलिस नाल देहरादून तो भी ਚੱਕੇ है, राजस्थान तो भी ਚੱਕੇ है। ये ਜਿਹੜਾ इंटरस्टेट गैंग बन गए, इन्हों सारे मिल के करना पऊगा सर। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मैं फड़ लिया तू क्यों नहीं फड़िया, उन्हें फड़ लिया। लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा उन्होंने लैके आए हैं, जग्गू भगवानपुरी लैके आए हैं, लैके तो दिल्ली तो ही आए हैं। कानूनी 3.5 महीनों उन्होंने अपनी तनख्वाह पता लगी है, क्योंकि उपरली कमाई बंद हो गई। हुण पहला तो तनख्वाह ही नहीं पता सी कितनी है, तनख्वाह तो लेंदे ही नहीं सी। उपरों वो उपरला बंद हो गया। हुण कहंदे साडी अच्छा हो, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स नूं, बहुत सारे राजनीतिक लोगों नूं हुण पता लग्या साडी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि पहला तनख्वाह लेंदे ही नहीं सी, तनख्वाह की जरूरत ही नहीं सी। उपरों आउंदे सीगे टची केस, इन्ने दे गया इन्ने दे गया। नो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं लोगों नूं वचनबद्ध हाँ, मैं लोगों नूं ये कह के आया, वादा करके आया, 1-1 रुपये का मैं हिसाब लऊँगा, पैसा कित्थों आऊगा ये वो सारा वो भी दसूँगा। जे किसी लोगों ने जे किसी लोगों के पैसे का किते घोटाला होया होगा, पब्लिक के सामने करूँगा। वो च मंत्री होवे संतरी होवे, साडा होवे उन्हां दा होवे, कानून एक है जी। तो मैं संगरूर के लोगों के फतवे का सत्कार करदा, बड़ा वधिया फतवा दिता उन्होंने। हुण तक की हुंदा आया सी, जिहदी सरकार हुंदी सी बाई इलैक्शन उहदी हुंदी सी। परचा होया जी संगरूर च कोई, किसी पुलिस वाले नूं कहा इन्हों चक लो, लड़ो आराम नाल, लोकतंत्र है। असी तो 37 तो 35% ते आ गए। मान साहब नूं मैं बधाई देना, सिमरजीत सिंह मान नूं जित गए। असी तो 37 तो 35 ते आ गए। उन्होंने तो गल कर लो जिन्होंने जमानतां जब्त हो गई, जिन्होंने आपके पोस्टर की फोटो भी लाई। हुण किधर गए फिर बंदी सिंह, हुण भुल गए। गल है कोई, कदे तक किसी स्टैंड ते खड़ जाओ, दोजियां दे मोटरसाइकिल वांगू जिधर नूं मर्जी टेढ़ा कर दो उधर नूं खड़ जाने हो यार। किसी स्टैंड ते तो खड़ जाओ ना, चलो खड़ो फिर। जे MP बन के बंदी सिंह रिहा होंदे ने तो हसबैंड वाइफ सुखबीर बादल ते हरसिमरत दोने MP ने, चलो कराओ रिहा फिर। न्यूज़ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕਵਿਤਾ न्यूज़ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੱਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। कविता का नाम है पग। हाँ ये किस्सा है परसों रात दा, हाँ ये किस्सा है परसों रात दा, जदों मैनू मौका मिल गया सी मेरे बापू दी पग नाल गलबात दा। परसों बापू तूड़ी ढोण गया सी, घर आके पग ला के नहाउण गया सी। मैं पग नूं कहा तू तां बापू दी सरदारी है, जान तो वध प्यारी है, धीआं दी इज्जत ते पुत्तां दी उडारी है, पर पिछले कुछ दिनों तो लगता है कोई बाजी हारी है। हौंका जा भर के पग बोली, उन्हें समाज के ताने बाने की परत फुली, कहती सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी हाँ, सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी हाँ,
ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਤਾਂ ਢਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਵਰੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਜ, ਇਹ ਰੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੰਚ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜੱਜੇ ਤੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੰਜੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟ ਜੰਜੀਰ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਓਗੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨੋ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਾਈਟਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਖੜੋ, ਆਪਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੱਸ, ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ, ਕੋਈ ਭੂੰਡ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਬਰ ਸਬਰ ਸਬਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ? 17 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ 550 ਪਲੱਸ 250 800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਵੈਲਫੇਅਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਅਨੁਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ। ਅਨੁਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ। 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ ਜੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਫਤੀਸ਼ ਹਜੇ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਰ? ਉਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 5 ਅਰੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 506 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 506 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਪ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਭਗਦੜ, ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। FIR ਨੰਬਰ 185 ਹੈਗੀ ਹੈ 2017 ਦੀ, 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।